Hello students, welcome to my channel Creative Minds. This is Pushpdeep Kaur. आज ਅਸੀਂ chapter number 4 A Panorama of Life to discuss ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, that is liberty and discipline. So students, before beginning with the chapter, this is again a request that please like, share and subscribe my channel Creative Minds. So in this chapter, Liberty and Discipline, that is written by Sir William Slim, Field Marshal Sir William Slim, the Chief of the Imperial General Staff, held the highest office in the British Army. So he held the highest rank in the British Army. He is well qualified to speak on the subject of discipline and the relation it bears to liberty. So liberty बारे discipline बारे गल करन वास्ते Sir William Slim एक बहुत ही ज़्यादा माणयोग हस्ती ने उन्हां नूं इस चीज़ दा बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उन्हां कोल इस चीज़ बारे बहुत नॉलेज है ते वो बिल्कुल सही पर्सन ने जिहड़े के liberty and discipline बारे गल कर सकदे ने. This chapter has been condensed from an article contributed by Sir William Slim to the Fortnightly London. This will be of special interest to all those who are rightly worried about the general disquiet for lack of discipline, both at the personal and the national level. So in this chapter, this is a chapter that has been condensed from an article written by William Slim to the Fortnightly magazine that is in London. So this is of special interest about the lack of discipline that is going on at the personal and both at the national level as well. So before beginning with the topic, it is very important for us to understand what is liberty and what is discipline. So liberty means freedom, azadi. Azadi bol chal di, azadi kuch karan di, kite jaan di. So liberty means freedom and discipline means anushashan. Anushashan de vich rehna, theek hai? Har kam bade sahi ढंग de naal, sahi nazariye naal, सही सलीके नाल करना, एक रूटीन दे विच करना, एक एफिशिएंसी नाल करना, that is called discipline. So students, let us discuss the chapter Liberty and Discipline. So the writer is saying, when you get in your car or on your bicycle, you can choose where you want to go. That is liberty. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ. But as you drive or ride through the streets, you will keep to the left of the road. That is discipline. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਪਲਿਨ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ. There are 4 reasons why you will keep to the left. So writer ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ left side ਤੇ ਜਾਓਗੇ. ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? First he says your own advantage. ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ. Second he says consideration for others. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ. That's why. Third reason he gives, that is confidence in your fellows and fear of punishment. So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ fellows ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ confidence ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ. And the fear of punishment, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ. So maybe there are 4 reasons why you will keep to the left of the road. It is the relative weight which we give to each of these reasons that decides what sort of discipline we have. So ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. And that can vary from the pure self-discipline of the Sermon on the Mount to the discipline of the concentration camp, the enforced discipline of fear. So ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ discipline ਜਿਹੜਾ ਹੈ vary ਕਰਦਾ ਹੈ. Vary ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ discipline vary ਕਰਦਾ ਹੈ from the pure self-discipline from the Sermon of the Mount. Sermon of the Mount, the teachings
of Jesus Christ based on the moral sayings. So या ਤਾਂ जो Jesus Christ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ moral sayings ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ. Or he's saying that to the discipline of the concentration camps ਜਿੱਥੇ prisoners ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਵੀਅਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So writer is saying, in spite of all our squabbles, the British are united when it comes to most of the things that matter, and liberty is one of them. So जो मर्जी क्यों कोई भी मुद्दा क्यों ना होवे, squabbles means कोई भी noisy quarrels क्यों ना ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਫਰੀडम ਟੂ ਥਿੰਕ ਵਟ ਵੀ ਲਾਈਕ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ. ਸੇ ਵਟ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ. ਵਰਕ ਐਟ ਵਟ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਐਂਡ ਗੋ ਵੇਅਰ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕੀਏ. Discipline is a restraint on liberty. Discipline ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ restraint ਹੈ, ਇੱਕ control ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ. So many of us have a very natural inclination to avoid it. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ natural inclination ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ discipline ਨੂੰ avoid ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ we don't want to follow discipline at all, or we want to follow but in some limits, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ. But we cannot. So he's saying, man ever since the prehistoric past has no option but to accept the discipline of some kind. So writer ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, prehistoric past ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ. For a modern man living in complex communities in which every individual is dependent on others, discipline is more than ever and unavoidable. So for a modern man, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਮੇਬੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਔਰ ਮੇਬੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ. So in which every individual is dependent on other. ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ dependent ਹੈ. So discipline ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ unavoidable ਹੈ. We have to follow discipline because we all people are interconnected. So the writer says next, he says, all history teaches that when through either idleness, weakness or faction, the sense of order fades in a nation, its economic life sinks into decay. Then, as its standard of living falls and security vanishes, one of the two things happens. So now writer is saying ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜਦੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਰਾਈਟਰ ਸੇਜ਼ one of the two things happens. So he is talking about discipline and he is saying ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? Either some more virile militant power steps in to impose its own brand of discipline, or a dictator arises and clamps down the iron control of the police state. So writer says कि दो चीज़ां होंदी, या तो कोई मिलिट्री पावर जिहड़ी है, कोई दूसरी कंट्री, कोई नेशन
कोई होर स्ट्रॉन्ग मिलिटरी पावर वो आके कब्जा कर देंदी है ते अपना डिसिपलिन थोप देंदी है। जिवें पहला समय चलदा सीगा, एक देश दूसरे देश उत्ते कब्जा कर लैंदा सीगा, जिवें इंडिया दे उत्ते ब्रिटिशर्स ने कब्जा कीता सी, मुगल्स ने कीता सी। सो इस तरीके दे नाल ते फिर एक डिक्टेटर राइज करदा है, जिवें हिटलर एक डिक्टेटर दे तौर ते राइज कीता सी, एंड क्लैम्प्स डाउन द आयरन कंट्रोल ऑफ द पुलिस स्टेट। जिहड़ा उस समय दा उस देश दा जिहड़ा शासन हुंदा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਸ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। somehow eventually discipline is again enforced ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਨਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। the problem is not shall we accept discipline, problem ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, sooner or later we have to, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੋ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। it is how shall we accept it, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। shall it be imposed by physical violence and fear, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, और by grim economic necessity, या इस चीज ਨੂੰ necessity ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ you have to follow discipline, or accepted by consent and understanding, ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। shall it come from without or from within, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। The word discipline for some flashes on the screen of mind, a jack-booted commissioner bowling commands across a barrack square at cramping squares। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ discipline ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ discipline ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। jack-booted means ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਡ bowling commands across the barrack squares or cramping squares, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ that is dictatorship, not discipline। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੇਗੀ। the voluntary reason discipline accepted by free intelligent men and women is another thing। ਜੇ ਅਸੀਂ voluntarily accept ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। it is binding on all from top to bottom, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਂਡਿੰਗਨੈਸ ਹੈ from top to ਲੈ ਕੇ bottom ਤੱਕ। So writer is next saying, he is giving an example, he says, one morning long ago, as a brand new second lieutenant, I was walking onto parade. A private soldier passed me and saluted. So ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। I acknowledge his salute with an airy wave of hand, so ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਲੂਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। Suddenly behind me a voice rasped out my name, ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। I spun around and there was my colonel, so ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। For whom I had a most wholesome respect, and with him the regimental sergeant major, of whom also I stood in some awe। ਉਹਦੇ ਨਾਲ sergeant major ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। I see, said the colonel, you don't know how to return a salute। So colonel ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ। Sergeant Major, plant yourself in the ground and let Mr. Slim practice saluting it until he does know how to return a salute। So ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ Sergeant Major ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਓ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਸਲੂਟ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਸਲੂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। So to and fro marched in sight of whole battalion, saluting the sergeant major's came. So इधर उधर मैनू ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜਰ ਸਾਰਜੈਂਟ ਦੀ ਕੇਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। I could cheerfully have murdered the colonel, the sergeant major and my grinning fellow subalterns। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲੋ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। At the end of 10 minutes, the colonel called me up to him. All he said was, now remember, discipline begins with the officers। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਰਨਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਜਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਲ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। And so it does, the leader must be ready not only to accept a higher degree of responsibility, but a severer standard of self-discipline than those he leads. So, एक लीडर ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। If you hold a position of authority, whether you are the managing director or the charge head, or you must impose discipline on yourself first। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਡ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। Then forget the easy way of trying to enforce it on others by just giving orders and expecting them to be obeyed। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। You will give orders and you will see they are obeyed। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਸ ਓਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। But you will only build up the leadership of your team on discipline of understanding। ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। So William Slim is talking about the benefits of discipline and how to impose discipline on oneself first. There is more to a soldier's discipline than to blind obedience, and to take men into your confidence is not a new technique invented in the last war। So now he's saying कि soldiers ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ discipline ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ blindly ਉਹ obey ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। So and to take men into your confidence, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। So he's saying, he's talking about then Oliver Cromwell, he's talking about an English statesman, Oliver Cromwell। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟਰ, demanded that every man in his new model army should know what he fights for। ਸੋ ਓਲੀਵਰ ਕ੍ਰੋਮਵੈਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਵ ਵਾਟ ਹੀ ਨੋਜ਼, ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਵਰਕ ਫॉर ਫਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੂ ਨੋ ਵਟ ਯੂ ਵਰਕ ਫॉर ਐਂਡ ਟੂ ਲਵ ਵਟ ਯੂ ਨੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। It is only discipline that enables men to live in a community and yet retain individual liberty। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
sweep away or undermine discipline, and the security for the weak and the poor vanishes. ਜੇ ਤੁਸੀਂ discipline ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ neglect ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ security ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ vanish ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ. That is why, far from being it derogatory for any man or woman voluntarily to accept discipline, it's ennobling. बहुत ही अच्छा है, एक honorary task है ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ discipline ਨੂੰ follow ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Totalitarian discipline, with its slogan shouting masses, is deliberately designed to submerge the individual. Totalitarian discipline, ਉਹ discipline ਜਿਹੜਾ ਕਿ citizens ਦੀ lives ਨੂੰ control ਕਰਦਾ, total control over the citizens. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ discipline ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? slogan shouting masses means ਧਰਨੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ slogans ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? submerge ਕਰਨਾ ਹੈ, suppress ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. The discipline a man imposes on himself because he believes intelligently that it helps him to get a worthwhile job done to its own and his country's benefit, fosters character and initiative. So discipline ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਸਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ. It makes a man do his work without being watched because it's worth doing. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. We have to work for our own. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਈਏ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਈਏ. In the blitz of the late war, not a man of thousands of British railway signalmen ever left his post. So ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਟ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. They stood often in the heart of the target areas, cooked up in flimsy buildings, surrounded by glass while the bombs screamed down. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਸੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿਗਨਲਮੈਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ. They knew what they worked for. They knew its importance to others and to their country, and they put their job before themselves. That was discipline. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. No nation ever got out of a difficult position, economic or military, without discipline. ਕੋਈ ਵੀ nation ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ. Democracy means that responsibility is decentralized and that no one can shirk his share of the strain. Democracy ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ. And some of us, a lot of us in all walks of life do not. If everyone, not only the other fellows we are always pointing at, really worked when we were supposed to be working, we should beat our economic crisis hollow. So ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. That takes discipline based not only on ourselves but backed by a healthy public opinion. So फिर discipline ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ public opinion ਦੇ ਉੱਤੇ based ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ healthy public opinion ਤੇ. We are apt these days to think more of liberty than of responsibility, but in the long run we never get anything worth having without paying something for it.
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਟੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਦਆਊਟ ਲਿਬਰਟੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਲਿਬਰਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵਾਕਈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ that is the essence of a healthy society, that is the essence of life, and that is the essence of the life that we are living. So students, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕਮੈਂਟ ਮੀ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਵੀਡੀਓ ਅਗੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। So this is Pushpdeep Kaur Lote signing off. Take care. Bye bye. Have a nice day.